اے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ہزار کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ جتنے صاحبان ولا وضائے صف ہزار پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص بھائی عباس نے ایک مومنہ کے لیے دعا کا حکم کیا ہے، ایمرجنسی میں ہے شیخ سید ہاسپٹل۔ سیدہ کلال آج کی رات کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ یاد آ گیا بالخصوص ایک اور سادات گرانے سے بھی کچھ مومنین و مومنات کا حکم ہے کہ بالخصوص دعا کے لیے مولا کی بارگاہ میں التجا پیش کرنی ہے۔ سیدہ کلال انہیں بھی شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر معطر کر لیں زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے اور ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے۔ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے سننا ہے۔ 5 منٹ کا ہو تو بھی نوکری تمام، اور اگر ساتھ چلو تو پھر 2 باتیں آپ سے ہو جائیں گی۔ ویسے جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں سارے مجمع میں تھکاوٹ چھائی ہوئی ہے۔ ویسے بھی شکرگاڑ کی تاریخ بتاتی ہے کہ 11 بجے سے بعد آپ مجلس سنتے ہی نہیں ہیں۔ جملہ بتائے گا کہ آپ تازہ دم ہیں یا تھکے ہوئے ہیں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ مہربانی بھائی جان، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، حصہ مل گیا ہے۔ اللہ نوید بھائی کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کے علاقے کا زور ہے، مولا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ ایک فکرہ آپ نے سن لیا، دوسرا سن لو تو میں مطمئن چلا جاؤں گا۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ ہاں مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، خیرات مل گئی۔ آپ تو تازہ دم بیٹھے ہیں بھائی، میری غلط فہمی تھی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ میرے عزیز کی توفیقات میں زیادہ اضافہ فرمائے۔ سال بھر محنت کرتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں اسے۔ جملہ اس سے بھی اگلے درجے کا کہنے جا رہا ہوں، چونکہ بابا جی مجلس منسوب ہے سرکار حسن سے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہید ساری چھوڑ کے ڈائریکٹ فکرہ میں سرکار حسن کا آپ کے سامنے پڑھوں، ہے اجازت؟ کون حسن؟ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔
کیا کہنے یار تیرے معیار سماعت کے. اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہاں جی چاچا جی ٹھیک بیٹھے ہو؟ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسن کہتے ہیں. ایک جملہ اور سن لو پھر منزل آسان ہو جائے گی. کون حسن؟ جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. عباس بھائی میں 24 سفر سے امام حسن پڑھنے لگا ہوں اور ہر جگہ فرمائش بھی ہوتی ہے، حکم بھی ہوتا ہے. تو یہ جملہ ہر جگہ میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے جیسے یہاں خیرات ملے گی ویسے وہ سارا منظر ہی بھول جائے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے. پھر سنیے، جو حسن کا محتاج ہو اسے زمانہ حسین کہتا ہے، اور حسن جس کی بارگاہ میں سجدے کرتا پھرے اسے حسن کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بسم اللہ. اللہ اب 2 باتیں ہو جائیں گی آپ سے بھائی جان. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. کوئی ناز کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بارگاہ ہی جھکنے والی ہے. یہاں کون سی میں نے نام پیدا کرنا ہے یا ذاکری منوانی ہے. عزت وہی تھی جو آل محمد نے عطا فرما دی ہے. کون حسن؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون حسن؟ 15 رمضان 3 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. 15 رمضان 3 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں. بسم اللہ بابا جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو مجلس شبیر پہ عطا ہوتا ہے کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان. نوید بھائی اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے آخر میں نظر آ رہا ہے. آپ نے پن ڈال کے ہاتھ دیکھنے کس کا ہاتھ نیچے رہ گیا اور کس کا ہاتھ کسکول بن کے علی کی بارگاہ میں اٹھ گیا. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. 15 رمضان 3 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. حجاب اللہ بی بی کی تطہیر مواب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو مجلس جنت بن گئی ہے بھائی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کتنا پیارا سنا ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے. جیسے جیسے بولتے آئیں گے باتیں کھلتی چلی جائیں گی. کون حسن؟ شام کا دربار اور ایک فکرہ بڑا کمال عطا ہوا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. شام کے دربار میں جب میرے مولا کو دعوت دی گئی تھی مدینے سے چلتے ہوئے، میرے امام نے ایک نوکر کو ساتھ لیا. نوکر ساتھ شام کا دربار سامنے آیا اور شام کے رزیل کا دربان وہ سامنے آیا اور میرے مولا کے غلام سے آ کے کہنے لگا ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں امیر شام کا نوکر ہوں. جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے. بات میری علی والوں سے ہے. ہٹ، میں امیر شام کا نوکر ہوں. حسن کا غلام آواز دے کے کہتا تو ہٹ، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سیدہ تو ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا. جی کرا تو ہٹ، تو امیر شام کا نوکر ہے. بسم اللہ بھائی جان، مہربانی صاحب. تو امیر شام کا نوکر ہے، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں. میں اس کا نوکر ہوں جس کے حکم سے صبح بھی چلتی ہے شام بھی چلتی ہے. فکرہ فی البدی آ گیا ہے. حسن کا نوکر آواز دے کے کہتا ہے تو امیر شام کا نوکر ہے تو مجھے دیکھ، میں اس کا نوکر ہوں جس کے 8ویں درجے کا نوکر آذان نہ دے تو سورج نہیں چڑھتا. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے.
दस्तरखान लगाया गया। बातें लंबी हैं लेकिन नतीजा पेश करूं और गुजर जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। दस्तरखान लगाया गया, उमरा, वज़रा, मशीर, अमायदीन सल्तनत, रजील शाम भी दस्तरखान पे बैठा, सरकार हसन भी मौजूद थे। एक बंदा दरमियान में से खड़ा हो गया, नाम है उसका आमर इब्न आस। लानत कर दो बेशुमार। हाँ, आज ऐसे ऐसे बंदे भी भाईजान देखे हैं जो शिया कहलाते हैं और हुकूमत के डर से ज़ियारत अशूरा छोड़े बैठे हैं। लानत बनी ही आले मोहम्मद के दुश्मन के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोने में से दरमियान में से बंदा खड़ा हो गया, नाम था आमर इब्न आस। मेरे मौला से खिताब करके कहता है, हसन हमसे ना टकराया कर, हमसे ना उलझा कर, हमारे सामने ना आया कर। हमारे पास इतने ताज, इतने तख्त, इतनी सल्तनतें, इतने खजाने, इतने लश्कर, इतने बंदे। हसन ज़ेरे लब मुस्कुरा के फरमाते, मन अंता, कौन है तू? शाबाश शाबाश, जो लहजे की नशिस्तों बर्खास्त पे बोले उन्हें मैं कहता हुआ अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। भाई देखे मैं मिसाल देता हूँ ताकि बच्चे भी समझे। ये नवीद भाई है ना, आपके इलाके की मोतबर हस्ती हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। पंचायत में बैठे हों और 8-10 हज़ार का मजमा, किसी गांव का फैसला हो और एक बंदा भाई नवीद के सामने आके कहे, नवीद भाई मेरी बात सुने, मैं ये हूँ, और नवीद भाई सर भी ना उठाए और कहे कौन है तू? क्या पल्ले रहेगा उसके? यही कुछ शाम के दरबार में हुआ था। वो कहता था हमारे पास सल्तनत है। हसन फरमाते, मन अंता, कौन है तू? हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। लाहौर से मेरे दोस्त आए हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी हिसारे विलायत में रखे। सैयदा का लाल आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। कौन है तू? आवाज़ दे के कहता है, मैं आमर आस का बेटा। शकरगढ़ वालों, मुझे नहीं पता कि मजलिस में मुट्ठी भर लोग हैं या हज़ारों का मजमा। नमाज विलायत वैसे पढ़ूंगा जैसे 50,000 के मजमे में पढ़ने का आदि हूँ। तो उठ के भी खड़ा हो जाए तो फिक्रे की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊँगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूँगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे। मैं सारी ज़िंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। ये दाद नहीं थी, ये आमीन थी। सैयदा तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। आवाज़ देके कहता है, मैं आमर आस का बेटा। हसन फरमाते, ज़रा बुलंद आवाज़ से बताना कौन है तू? आवाज़ देके कहता है, मैं आमर आस का बेटा। हसन फरमाते, ज़रा और बुलंद आवाज़ से बता। आपने गौर ही नहीं किया, ये बाबा जी कौन कह रहा है बुलंद आवाज़ से बता, बुलंद आवाज़ से बता, बुलंद आवाज़ से बता? ये वो कह रहा है जिसने वादी नमल में रेंगती हुई चूंटी की आवाज सुनने का हुनर सुलेमान बिन दाऊद को अता किया था। अब जो हाथ खैरात से खाली रह गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जी कर इमाम हो, ये बानी का खलूस है भाई, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वादी नमल में अब बस भाई फैसला तो करना पड़ेगा ना भी, जो चूंटी की आवाज अंबिया को सुनने का हुनर देता है वो कह रहा है जरा बुलंद आवाज से बता। आवाज से क्या कहता है, मैं आमर आस का बेटा। हसन फरमाते, तू उसी आस का बेटा है जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। जो तारीख को जहन में रखते हैं, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मुझे पता है हर मजलिस में एजेंसीज के बंदे भी होते हैं, ईवान इक़्तिदार की CIDs भी होती है। मैं चाहता हूँ मेरी बात ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाई जाए। सैयदा तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मोहब्बत तकसीम करने का आती हूँ, नफरत मुझे फैलानी आती नहीं, लेकिन हक पढ़ना और डंके की चोट पे पढ़ना है। हसन फरमाते, तू उसी आस का बेटा है जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। शोखी मार के कहता है, हाँ हसन, इसीलिए तो कहते हैं हमसे ना उलझा कर। मैं उसी आस का बेटा हूँ जिसने आपके नाना को अबतर कहा था। हसन फरमाते, उसी आस को तो अल्लाह ने इन्ना शान आका हो वाला अबतर का ताज़ियाना मारा है। उसकी तो औलाद नहीं थी, तू किस आस का बेटा है? जितने बाहर खड़े हो, क्या बात है, क्या बात है। जी कर हाँ। इमाम हुसैन तुम्हें सलाम। भाई उसकी तो औलाद ही नहीं थी। जी में अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। उसकी तो भाईजान औलाद ही नहीं थी, तू किस आस का बेटा है? फिर चलो एक फजाइल की सत्र और सुन लो, फिर इसी पे बात मुकम्मल हो जाएगी। थकाना मकसद ही नहीं, इबादत होगी है, अच्छे अंदाज में होगी है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हज का मौसम था, फिक्रा ये भी बोलने वाला है अब्बास भाई। वैसे मुझे यकीन है कि सारा माहौल बोलेगा, लेकिन फिर भी रियायतन कह रहा हूँ, 10 बंदे भी इतने सारे अजीम इज्तिमा में बोल पड़े ना बाबा जी, मैं मुतमईन जाऊंगा। फिक्रा इतना कीमती है। हज का मौसम था, हकीकत हज हस्तियां भी हज पे आई हुई थी।
हाय जो मारिफत सुन के बोलने के आती हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हकीकत हाज हस्तियां हाज पे आई हुई थी। कौन? अली और बतूल की जोड़ी। हाय हाय बाबा जी, काबा के एक तरफ बड़े भाई का खैमा, काबा के दूसरी तरफ छोटे भाई का खैमा। तवज्जो, इधर से जाओ तो हसन पहले, बोलो ना यार, जो इरफान सुन के बोलने के आती हैं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मजमे शकरगढ़ वालों, आले मोहम्मद के करम के साए तले खड़े होकर बात करने जा रहा हूँ। जैगम शाह जी, आप जानते हैं मजमे धमाल खेलते थे किन सत्रों पे। आप इनकी कुव्वत परवाज तो ये फिक्रा बताएगा ना। एक तरफ हसन का खैमा, एक तरफ हुसैन का खैमा। भाईजान, जूं ही मैंने चश्मे तसव्वुर में दोनों भाइयों के खैमे आमने सामने देखे ना, तो बेसाख्ता मुझे कुरान की आयत याद आ गई, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिब। आए आए आए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हर बात खोल देना भी कोई जाकरी नहीं है। पहुंच गए हो तुम, सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। एक अरबी बद्दू जो शहर में, सऊदिया के शहर में रहते हैं उन्हें अरबी कहते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं उन्हें बद्दू कहते हैं। एक अरबी बद्दू, बज़ाहिर उसने मौला हसन को जाहिरी आंखों से नहीं देखा हुआ, लेकिन नूरे विलायत उसके दिल पर पहुंचा और मारिफत से सरशार हुआ। अब आया, उसे पता लगा भी हज पे हसनैन भी तशरीफ लाए हैं। पहले बड़े भाई के खैमे में गया, फिर छोटे भाई के खैमे में गया। अब चूंकि मौसू मेरा मौला हसन है, तो बस मैं सरकार हसन की बात करके मैं सलाम कर जाऊंगा। हसन के खैमे के दरवाजे पे खड़े होके, बज़ाहिर इसने मौला हसन को देखा हुआ नहीं था, और कहता है कि मैंने देखा कि बंदों के दरमियान ऐसे बैठा था जैसे माबूद बैठता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। जिसका दिल फजाइल सुन सकता है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। भाईजान, थक तो नहीं गए? घर वाली बात है, थक गए हो तो बिस्मिल्लाह मैं जाऊं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हसन के खैमे के दरवाजे के सामने आके अब सवाल का अंदाज देखिएगा। पूछने जा रहा भी तुम में से हसन कौन है। खुदा की कसम, आज मिल जाए ना, मैं कदमों पे इतने बोसे दूं भाई थको ही ना। इतनी कमाल मारिफत का दर्स दे गया वो बंदा। आवाज दे के कहता है, अय्युकुम बहरुन निदा। क्या बात है, क्या बात है। मैं शुक्रगुजार हूं जी, एक्सपेक्ट था, आपका हक बनता था बेटे के हक में दुआ करना। अय्युकुम बहरुन निदा, अय्युकुम हुज्जतुल्लाह अलल वरा, अय्युकुम तोहफतुल मलीकिल अर्श मुहम्मदिल मुस्तफा, अय्युकुम कामा मुकाम अलील मुर्तजा, अय्युकुम मुखरिजुन नियाक मिन सखरत सम्मा। बस इतना संभाल लिया मेरे मजमे में तो मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। आवाज देके कहता है, कौन है तुम में से जो सखावत का समंदर है। क्या बात है, क्या बात है। जो मौला हसन सुनने आए हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। एक मोमिन, अल्लाह उसकी जिंदगी सलामत रखे, इतनी कान फाड़ दाद में भी सो रहा है, अब इतना बोलना कि कम से कम वो भी बेदार हो जाए। इशारा नहीं करूंगा, मोमिन की तौकीर बड़ी है। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। आवाज से कहता है, अय्युकुम बहरुन निदा, कौन है तुम में से जो सखावत का समंदर है। फिर कहता है, अय्युकुम हुज्जतुल्लाह अलल वरा, कौन है तुम में से जो पूरी खुदाई पर अल्लाह की हुज्जत है। अगला फिक्रा जमीन पे गया तो लाहौर तक दुख लेके जाऊंगा। आवाज से कहता है, अय्युकुम तोहफतुल मलीकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा। आवाज से कहता है, कौन है तुम में से जो साहिबे अर्श का तोहफा बन के मोहम्मद के दिल पर उतरा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नवीद भाई शुक्रगुजार हूं, तकलीफ की आपने। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अल्लाह इन हाथों को 12वें की नालैन पे मां सोने की तौफीक अता फरमाए। ये राह में पड़े हुए पत्थर नहीं है जो उठा के मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं। अल्लाह जाने मैंने कितनी मुनाजातें पढ़ी होंगी, कितने आंसू बतूल की बारगाह में रोले होंगे जो ये खैरात हिस्से में आई है। सुन लो, जैसे तुम्हारा मुकद्दर है, जैसे तुम्हारी मर्जी है। आवाज देके कहता है, अय्युकुम तोहफतुल मलीकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा, कौन है तुम में से जो साहिबे अर्श का तोहफा बन के मुस्तफा के दिल पर उतरा। अगला जुमला, अय्युकुम कामा मुकाम अलील मुर्तजा, कौन है तुम में से जो अली की जगह बैठने का हक रखता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो खड़े होने मैं कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कौन है तुम में से जो अली की जगह बैठने का
حق رکھتا ہے۔ اگلے جملے کے لیے میں نے اب تک کی تکلیفیں سماعت دی وہ سن لو اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ آواز دے کے کہتا ہے ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السما، کون ہے تم میں سے جو چٹان سے اونٹنیاں نکالتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں، کون ہے تم میں سے جو چٹان پھاڑ کے اونٹنیاں نکالتا ہے؟ اب تو بات کھولنا واجب ہوگی ہے نا، اب بولے اتنا پیارا ہے، بس مختصر سے وقت میں پورا جملہ کر کے تو میں جاؤں، بات لمبی ہے، 15-20 منٹ کے جملے درمیان میں سے چھوڑ کے بس نتیجے کی بات۔ ابو سمسام ابسی رسول کا ایک صحابی ہے، رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، بیعت کی اور 2 سال رسول کی خدمت میں حاضر رہا۔ 2 سال کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں، علی والے کو بولنا چاہیے تھا، ایمان نام ہے، بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی سلامت رکھے، یہ ماں باپ کی تربیت ہے نا، ایمان نام ہے علی بادشاہ کا، مولا اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا، اب اجازت چاہتا ہوں اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ اسلام کروں۔ چلنے لگا، دروازے سے پھر پلٹا، مولا چاہتا ہوں کہ پورا قبیلہ مومن کر کے آؤں۔ شاباش، سرکار فرماتے جا میری دعا کے سائے تلے اللہ فضل کرے گا۔ پھر چلا، دروازے سے پھر پلٹا، مولا اگر میں پورا قبیلہ مومن کر لوں انعام کیا ملے گا؟ توجہ، انعام کیا ملے گا؟ شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، مجھے مسلک نہیں بدلنا، حسن کے اختیار کا ایک فکرہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ انعام کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے انعام چاہتے ہو؟ جی مولا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں لوں گا تو پھر کس سے لوں گا؟ سرکار فرماتے بیٹھ جاؤ۔ سرکار فرماتے اگر تو پورا قبیلہ مومن کر لے میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی سرخ آنکھیں ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، 2 کوہانے ہوں گی، ان پر عنبر و کستوری کے وزن لدے ہوئے ہوں گے۔ ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اور ان کی مہاریں سونا چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع ہوں گی۔ سرکار اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، لیکن آپ کا ہی فرمان ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے واپس، تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار آپ کے بعد اگر نصیب دشمن آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر سرکار فرماتے جو میرے بعد منبر پہ ہوگا، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، اس کا حق ہے، اس پر واجب ہے میرا کیا ہوا وعدہ پورا کرے، اور یہی نشانی ہوگی اس کے سچے ہونے کی۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ چلو میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں۔ اچھا سرکار کوئی تحریری ثبوت فرما دیں۔ سرکار نے لکھ دیا 80 اونٹنیاں، سرخ آنکھیں، سیاہ پشم، سفید پیٹ، 2 کوہانے، عنبر و کستوری کے وزن لدے ہوئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع مہاریں، دستخط فرما دیے، مہر رسالت ثبت کر دی، رسید اس کے ہاتھ پہ رکھی، چلتا بنا۔ 2 سال کے بعد پورا قبیلہ بابا جی علی ولی اللہ کے حصار میں لے کر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تم بس گھڑیاں دیکھو، میں کیا تیری سوچ سے پہلے پورا قبیلہ بس بھائی مومن کر کے نا تو مدینے آیا، پتہ کیا رسول، جواب ملا دنیا سے چلے گئے۔ اچھا پھر دماغ میں بات آئی، رسول نے فرمایا تھا جو ممبر پہ بیٹھا ہو اس سے آپ کا وعدہ پورا کرواؤں گا۔ آیا ممبر پہ ایک صاحب نظر آئے، حالات بڑے سخت ہیں، مجھے کنٹراورشل گفتگو کرنی نہیں، اشارہ آپ سمجھیں گے۔ ایک صاحب نظر آئے، سرکار آپ جانشین ہیں؟ آواز آئی لوگوں نے بنایا تو مجھے ہی ہے۔ ہن تو سنا بول سکتے، کون بولے گا بھائی؟ لوگوں نے بنایا تو مجھے ہی ہے۔ سرکار مصطفیٰ کا وعدہ تھا، یہ پرچی ہے، رکا ہے، سرکار کا مہر رسالت ہے، دستخط ہے، لا 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 میں دیکھتا ہوں۔ اب دیکھا نا، پرچی پہ نگاہ پڑی، پسینہ اترنے لگا۔ نوید بھائی اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں کس کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، یہ تو سارے میرے اپنے ہو گئے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں کہ 80 اونٹنیاں، سرخ آنکھیں، سیاہ پشم، سفید پیٹ، 2 کوہانے، عنبر و کستوری کے خزانے، مرصع مہاریں، اور نہیں بھائی یہ اس دنیا میں نہیں ملنے کی، پرچی کھینچ کے جیب میں رکھ کے کہتے ہیں ملیں نہ ملیں یہ پتہ لگ گیا ہے تو وہ نہیں ہے۔
बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर अम्मा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जीकर हाँ, जीकर हाँ, अल्लाह तुम्हें सलाम। मिले न मिले अलग बात है, ये पता लग गया तू वो नहीं है जिसके लिए रसूल बता गए। बाहर निकला 650 साल का बूढ़ा सलमान, कंधे पे हाथ रखा। फिक्रा जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं ना, धीमे लहजे में कहूंगा और सियाने लोगों के लिए कहूंगा, उम्मीद नहीं यकीन है हर बंदा पहुंचेगा। कंधे पे हाथ रखा, इन्हें छोड़, आ नबूवत के मिजाज के पास चलते। आहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सैयदा आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। अल्लाह करे ये हाथ बार में कि नाला इन पे मासो, इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई है ना हुसैन के मिंबर से तुम्हें दे सकते हैं। अच्छा जी, चला अली बादशाह के दरवाजे पे पहुंचा। सलमान ने दस्तक दी, सिर्फ दस्तक, ना अपना बताया ना अबू समसाम का। दस्तक मुकम्मल नहीं हुई थी, अंदर से शहनशाह की आवाज आई, सलमान अबू समसाम आ गया। हाय हाय, तेरे पहुंचने के क्या कहने यार, मैं तो मकरूज हो गया हूं तुम्हारे मयार समात के। अल्लाह तुम्हें अबू समसाम आ गया? जी मौला आ गया। सरकार बाहर तशरीफ लाए, पर्ची ली, सलमान से कहा सलमान जा मस्जिद नबवी में ऐलान कर, जिसने मोहम्मद का वादा पूरा होते देखना है सुबह मदीने से बाहर आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तो कोई जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना प्यारा मयार समात, सुबह मदीने से बाहर आ जाए। अब कच्चा कच मदीना नमाज फजर के बाद बाबा जी बाहर आ गया। तिल धरने की जा नहीं और मजमे में कोहनियां, हाँ खाने को कुछ है नहीं, एक वक्त की होती है एक वक्त की नहीं। 80 ऊँटनी अली कहाँ से देगा। बस पूरे माहौल को निगाहे विलायत से मेरे मौला ने देखा। हसन बादशाह की कलाई में हाथ डाला, अबू समसाम से खिताब किया, अब बता वादा मैं पूरा करूं या हसन पूरा करे। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रगुजार हो भाईजान, शकरगढ़ वालों, रहती दुनिया तक तुम आबाद रहो। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैं पूरा करूं या मेरा लाल हसन पूरा करे। हसन की कलाई में मेरे मौला ने हाथ डाला। सरकार फरमाते बेटा वो सामने चट्टान है। जी बाबा, आपने मेरा लाल पैर की ठोकर मारनी है। क्या कहने, क्या कहने, तेरे रिफ्लेक्सेस के क्या कहने यार, तेरे झूमने के क्या कहने। पैर की मेरा लाल ठोकर मारनी है, अंदर से एक मुहार निकलेगी, बस मेरा लाल वो मुहार पकड़ के अबू समसाम के हाथ पे रख देना। बस मुहार पकड़ के अबू समसाम के हाथ पे रख देना, फिर जमाना देखेगा मोहम्मद वादा करते कैसे हैं, हसन पूरा कैसे करता है। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अब बाबा का हुक्म हुक्म खुदा समझकर मुतमईन हूं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर जुमले पे दाद मिल जाए, हालांकि लफ्ज ये भी दाद वाला था, कोई बात नहीं। चले हसन, सामने चट्टान को पैर की ठुक्कर मारी। शकरगढ़ वालों, जो दाद तुम दे चुके हो ना वो बहुत नीचे की बात है। इस जुमले पे जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। एक बंदा भी मुझे नजर ना आए जिसका हाथ नीचे रह गया हो। हसन ने बाबा का हुक्म हुक्म खुदा समझ के ज़ैगम शादी चट्टान पे पैर की ठोकर मारी। चट्टान ऐसे फट गई जैसे काबा की दीवार फटी थी। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बोलती हली वाले, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चट्टान ऐसे फट गई बाजी जैसे काबा की दीवार फटी थी। अंदर से मुहार निकली, सोना चांदी हीरे जवाहरात से मुरस्सा। हसन ने मुहार पकड़ी। बाबा जी 24 सफर से मौला हसन का ये फदाइल पढ़ना शुरू किया है, लेकिन कहीं ये जुमला कहा है कहीं नहीं कहा। यहाँ वाजिब की नीयत से कहूंगा, सोनी इतना प्यारा रहे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। हसन ने मुहार पकड़ी, फिक्रा बदल दूं, अल्लाह के हाथ ने बंदे के हाथ पे रख दी। आहा, क्या बात है, क्या बात है। इमाम जी करा इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बस जा रहा हूं तेरी दुआ के सारे तले। मुहार पकड़ी, अबू समसाम के हाथ पे रखी और अबू समसाम से कहा पीछे मुड़ के ना देखना। क्या कहने यार तेरी में यार समाज, पीछे मुड़ के ना देखना। हम तक अली के इख्तियार विलायत पहुंचाने के लिए, हसन बादशाह के इख्तियार पहुंचाने के लिए अबू समसाम ने दानिस्ता सवाल किया, मौला फिर मुझे कैसे पता चलेगा भी ऊंटनी बाहर आ गई है। सरकार फरमाते हैं घंटी बताएगी। हाय हाय,
गले की घंटी खड़केगी, वो तुम्हें बताएगी, बस उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, घंटियां गिनते जाना, चलते जाना। अब अबू समसाम ने मुहार पकड़ी, चलना शुरू कर दिया। एक घंटी की आवाज आई, कहता है एक आ गई, 2 3 4 5 8 10 20 30 35 40 50 60 70 80वीं ऊंटनी बाहर आई। अबू समसाम ने पीछे मुड़ के देखा, हसन की आवाज आई, जाओ कम ज़र्फ, पीछे ना देखता, कयामत तक ऊंटनियां आती जाती। आहा, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत है। क्या बात है, माशाल्लाह। 25 हज मेरे इमाम ने किए, बस खत्म होगी बात। 25 हज। किसी सफर में सवारी को ताजियाना नहीं मारा। जो जनाजा उठाने आए हो उनके लिए शायद यही फिक्रा काफी हो जाएगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी, वरना हाय तो निकल ही आएगी। 25 हज किए, सवारी को ताजियाना नहीं मारा। आओ मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिसे सवारी का इतना ख्याल था, मुसलमानों ने उसे 72 मरतबा जहर दी है। अज़मल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बलल्लाह हुजूरकुम। एक इल्तिमास सुन लो, यहाँ होना है जनाजा बरामद। जहाँ जनाजा उठना होता है ना, वहाँ मातमी अज़ादारों हो सकता है सारे बंदे ना भी रो सके, बशर है ना, थक भी तो जाते हैं। भैया कम मुहर्रम से तुम रोने लगे हुए हो, आज 30 सफ़र की रात आ गई है, बंदा नहीं भी रो सकता। लेकिन ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना, जब जनाजा आए तो सदाएं बुलंद करना, आवाज़ें इतनी बुलंद करना, मोहल्लेदार बानियों से पूछें, फिदा हुसैन तेरे घर कल कौन मर गया था। जब बंदे मेरे भाई से पूछेंगे ना, तेरे घर कल कौन मरा था, रो रो के कहेगा, मेरे घर कल कोई नहीं मरा था, रसूल के अमीर बेटे का जनाजा था। अज़मल्लाह हुजूरकुम। इबादत हो गई है, बड़ी खूबसूरत इबादत हो गई है। बस 2 के 2 फिक्रे और मैं तुम्हें मातम की दावत दूं। 72 मरतबा जहर दी गई। शाम के रजील ने रूम के बादशाह को खत लिखा, तेरे मुल्क में जो सबसे संगीन तरीन जहर हिलाल है वो भिजवा। कईयों ने हाय की है, कईयों ने सीने पे हाथ मारा है, कईयों ने अफसोस भरा चेहरा बना लिया है। रोने वाली शक्ल भी बना लो तो सैयदा राजी हो जाती हैं। मैंने गुनहगार आंखों से भाईजान मक्तल की किताबों में अब्बास भाई फिक्रा पढ़ा है। ये वो संगीन जहर हिलाल है जो वसीयत का मौका भी नहीं देती। एक कतरा दूध देने वाले जानवर के दूध देने वाली जगह पे लगा दो, दूध की जगह खून बाहर आता है। एक कतरा दरिया में फेंक दो, दरिया की मछलियां तड़प तड़प के बाहर आ जाएंगी। इतनी संगीन जहर। कमीने ने खत लिखा, वही संगीन जहर भिजवा। जुमला सुनोगे रोने वालों? उसने जवाबी खत में पूछा, जिसे देनी है उसका जुर्म तो बता। वो बंदा शिया नहीं है जो इस जुमले पे भी हाय न कर सके। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हाथ और सीना तेरे इख्तियार की बात है। अल्लाह ये मुकद्दस आंखें गरीब के रोजे पे मस हो। सैयदो गैर सैयदो, कमीना कहता है बता तो सही जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है। इसने जवाबी खत लिखा, उसका सिर्फ एक जुर्म है, वो बतूल का बेटा है। अज़मल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बलल्लाह हुजूरकुम। बस सारा मजमून पढ़ने का ना वक्त है ना मैं तेरी इबादत में ज़्यादा खलल डालूंगा। रोने वालों, सारा दिन का रोज़ेदार इमाम, अल्लाह लानत करे, जोधा बिनते अशश मलूना के घर आया। कमीनी मलूना औरत ने शरबत में जहर मिला के पेश किया। जिनकी छोटी औलाद है ना, एक दफ़ा ज़रा न्याज़े हुसैन मुझे देखना, मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है बाबा जी। हसन ने एक दफ़ा शरबत को देखा, एक दफ़ा मलूना को देखा। ठंडी सांस लेके कहा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था?
مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چاچا جی ذرا حوصلہ کریں جی، آپ کی حالت غیر ہو گئی ہے، مجھے مصائب پڑھنا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جب کہا نا مولا آپ سارا دن کے روزے دار امام ہیں، حسن نے آسمان کو دیکھ کے کہا ایک دفعہ میرے قاسم کا سن تو دیکھا ہوتا. کیا وہ یتیمی کے لائق تھا؟ پھر کہتی ہے مولا سارا دن کا روزہ دار امام ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، افطار فرما. حسن نے آسمان کو دیکھ کے کہا رضن بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ. سیدو غیر سیدو معاف کر دینا، چھپا نہیں سکتا. سیدو غیر سیدو ایک گھونٹ میرے امیر امام نے لیا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا جگر پھٹتا گیا. تیرے ماتم کے انداز کی قسم ہے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے، یہ عزادار سنیں گے کیسے. رونے والے ایک گھونٹ جو بابا جی لیا نا تو ہاتھ میرے امام کا کانپا، شربت والا جام زمین پہ گر پڑا. یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں سے شربت گزرتا گیا زمین پھٹتی چلی گئی. اب میرا سوال ہے جس نے زمین کو پھاڑ دیا اللہ جانے امیر کے جگر پہ کیا اثر ہوا ہوگا. سیدو خیر سیدو بس دیواروں کے سہارے لیتا 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 میرا امام نانا کی قبر پہ پہنچا. اور سیدو خیر سیدو نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نانا 72ویں مرتبہ زہر مل گئی ہے. نانا صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں، کچھ لمحوں بعد آؤں قبر کی جگہ ملے گی؟ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. بس میں قریب آ گیا ہوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. نانا کی آواز آئی میرا لال تو قبر پوچھتا ہے، نانا کی گود حاضر ہے. او سیدو خیر سیدو نانا کا سلام کر کے چلا. سامنے تھی ماں کی قبر. اللہ تمہاری ماؤں کی زندگی سلامت رکھے. ماں کی بڑی عزت کیا کرو، ماں کی بڑی قدر کیا کرو. حسن اور حسین دونوں کے مقتل میں نے پڑھا ہے. مدینے کی آخری رات حسن نے بھی ماں کے پاس گزاری ہے، حسین نے بھی مدینے کی آخری رات 27 رجب والی ماں کی قبر پہ گزاری ہے. او سیدو غیر سیدو اگلا جملہ اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر شاہ مرحوم کے. بابا جی ان کا فکرہ ہے، اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرمائے. کربلا گام شاہ میں مولا حسن کی شہادت پڑھتے ہوئے فکرہ کہا کربلا گام شاہ میں کربلا بن گئی. او سیدو غیر سیدو انہوں نے کہا نانا کے پاس آیا تھا چل کے، جو ہی ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی بیٹھتے بیٹھتے حسین کا بھائی زمین پہ بیٹھ گیا. اور سیدو خیر سیدو ہائے ضرور کرنا. اور ہونے والا اگلا سفر حسن نے ایسے کیا ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا. مرحبا مرحبا. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو آج کی رات بھی ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ماں کی قبر پہ ایسے لیٹا جیسے بچے ماؤں کے ساتھ لیٹتے ہیں. ایک ہاتھ قبر پہ رکھا، سینے کے ساتھ تعویذ قبر رکھا. اور رونے والا آہستہ سے کہتا ہے اماں مجھے پھر زہر دے دیا گیا ہے. اماں آ دیکھ میں تیرے بابا کے شہر کی گلیوں میں روتا پھرتا ہوں. اور رونے والا ماں کی قبر میں زلزلہ آیا. آواز میرا لال نہ رو، ماں کا جگر پھٹ جائے گا. رونے والوں حسن کی آواز آئی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، کچھ دیر بعد آؤ قبر کی جگہ ملے گی. رونے والوں بطول کی آواز آئی میرا لال ماں کا مشورہ مانے تو سیدھا ماں کے پاس آ جانا. ابھی تیری بہنوں کو تیر کھینچنے نہیں آتے، ہو سکتا ہے امت تجھے مارنے کے بعد بھی ماں بسم اللہ بسم اللہ. ایسے کوئی اپنے جنازے پہ ماتم نہیں کرتا جیسے تم بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. اور سیدو غیر سیدو بس نانا سے اٹھا، بس ختم ہو گئی ہے میرے حصے کی پڑھائی. نانا کی قبر سے اٹھا، اپنی حویلی پہ بابا جی دیواروں کے سہارے لیتا لیتا لیتا. جملہ سنو گے رونے والوں، آپ کی مقدس آنکھوں کی قسم ہے حسن جہاں دیوار پہ ہاتھ رکھتے دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو خیر سیدو بس اپنی حویلی کے دروازے پہ آیا. یہ نقشہ میں نے سمجھانا ہے. دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. زہر کا اثر اتنا تھا جگر معصوم کا کٹ چکا تھا. سیدو خیر سیدو رخسارہ میرے امام نے دروازے پہ رکھ دیا. زہر کھا چکی تھی نا. دونوں ہاتھ دروازے پہ، رخسارہ دروازے پہ. سیدو خیر سیدو یہ تھا باہر کا منظر. عباس بھائی اندر کیا منظر تھا؟ جناب فروا قاسم کو پہلو میں لٹا کے پیاس میں مصروف تھی. اور سیدو خیر سیدو یا اچانک محمد کی بیٹی کے بہن آئے اور فروا لال ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے قاسم پیارا ہے.
आ देख अपना पहलू में सुलाए बैठी है, मेरा दरवाजे पे रोता फिरता है। ओ सैयदो गैर सैयदो, ऐसे आई जैसे जनाजे पे पानी आता है। ओ सैयदो गैर सैयदो, अब हवेली के दरवाजे को खोला है ना, चूंकि रुखसार मेरे इमाम का दरवाजे के साथ था, वो बंदे माफी मांगे अली की बेटी से जो मातम न कर सके, दरवाजे का खुलना था। अचानक अमीर रुखसार के बल जमीन पे गिर पड़ा, आवाज ही बिस्तर बना दे मुझे जहर खा गया है। और सैयदा खैर सैयदा बिस्तर बना दिया गया। मेरा इमाम ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, ये जुमला न पढ़ सकूं। सैयदो खैर सैयदो, अचानक मेरे इमाम की आंखें बंद होना शुरू हो गई। आंखें जो बंद हुई है ना, तो अचानक फिर मेरे मौला ने आंखें खोल दी। अब जो काजी के नौकर है ना, उनके लिए जुमला पढ़ने जा रहा हूं। अचानक मेरे इमाम ने सारे रिश्तेदारों को गौर से देखा। दाएं बहनें खड़ी थी और शकरगढ़ वालों बाएं भाई खड़े थे। एक एक भाई बहन का चेहरा देखा, ठंडी सांस लेके कहा, हुसैन सारे आए हो, मेरा काजी नहीं आया। आवाज मौला बाहर दीवारे से सर टकराता फिरता है, रो रो के कहते अंदर कैसे आओ, अली की बेटियों के बाल खुले हुए हैं। और रोने वाले मैं कहता हूँ काजी आज भाई का जनाजा है, आज बहनों के बाल बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह जाने उस वक्त तेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जब शाम का बाजार था, 5 लाख बेगैरतों की भीड़ थी, हर किसी के हाथ में शराब का जाम था। हंस हंस के कहते थे जिसे चलना नहीं आता काशी की बहन। अभी रुकना अभी रुकना अभी रुकना, मुझे मसाहब पढ़ने देना। सांस ले लो, सांस ले लो। अगले जुमले नहीं, फिदा हुसैन मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं। मैं तेरा ना करूं, हाथ ना जोड़। कोई मोमिन अदार जाकिर के आगे हाथ ना जोड़े। जब हाथ जोड़ते हो 4 साल बतूल की मिन्नत याद आ जाती है। और सैयदो खैर सैयदो, अचानक मेरे इमाम की फिर आंखें बंद होने लगी। ये जुड़े हुए हाथ देखना, ये जुड़े हुए हाथ सारे अदादार। फजाइल में मैंने कभी किसी की मिन्नत नहीं की, लेकिन मसाइब में करता हूँ। हो सकता है मेरी मिन्नत की वजह से किसी की आंख में आंसू आ जाए। सैयदो गैर सैयदो, जाकिर समझो, मेहमान समझो, भाई समझो, बेटा समझो, मुसाफिर समझो, कुछ समझो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जुड़े हुए हाथ मेरी मिन्नत देखना। इस जुमले पे हाय ऐसे करना कि जैसे सैयदा चाहती है। रोने वालों, अचानक अमीर की आंखें बंद हो गई, बहनों के बहन आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इशारा करूंगा फिर जनाजा लाना। और सैयदो खैर सैयदो, बहनों की बहन आ रहे थे, इन्ना लिल्लाहि, मातम करके रोने की बात है। अब न शर्माओ करो, मातम ऐसे जनाजे पे होता है। और सैयदो खैर सैयदो, मिल गया गौसल, मिल गया कफन, बस आखिरी जुमला और मैं मातम की दावत दूं। गौसल मिल गया, जनाजा तैयार हो गया। और शकरगढ़ वालों, जब रात के इस वक्त तुम्हारे घरों से जनाजे निकलते हैं तो फिर क्या होता है जैगम शादी शरीफ मोहल्लेदार, कोई खुशबू ले आता है, कोई पानी ले आता है, कोई चराग ले आता है, कोई अगरबत्ती ले आता है। आकर मातम मिल के पहले मैं पुरसा अपने इमाम को दूं। और सैयदो खैर सैयदो, हवेली सैयदा से हसन का जनाजा बाहर आया। मदीने के बेगैरत कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया। आवाज दे के कहते थे हम हसन का जनाजा रसूल के पहलू में नहीं दफन होने देंगे। और आने वाला ले आना जनाजा। और सैयदो खैर सैयदो, अब हसन का जनाजा जो नाना की कब्र पे पहुंचा है ना, और आने वाले पीछे देखना नाजा हुसैन, एक खच्चर सवार औरत ने और रुमाल का इशारा किया या 70 तीर हसन के जनाजे पे। और आने वाला तीरों वाला जनाजा हसन माँ के घर में ले आया। और आने वाले 35 तीर बहन ने निकाले, 35 हुसैन ने निकाले। आवाज गाजी में करबला का गरीब हूँ, मातम हुसैन।